So once again, good evening, everyone. Myself Pooja, and today I'm here to make a presentation on the topic SEBI regulations on marketing of financial services. So we all know regulations are really important for the growth of almost every sector, especially for capital markets, because a well-regulated market always has the perspective to boost additional investors to participate and contribute in promoting the economic development. However, generally there is a misconception that regulations tend to hamper innovative activities, or regulations, strict and stringent regulations, will hinder the scope for innovation. But there was a study conducted by Anning Dorson et al. In the year 2017, and the findings of this study suggest that the process and product innovativeness always enhance financial services firms' performance. And it also suggests that regulatory regime was found to promote innovativeness in financial service. So this shows how important regulations are for enhancing financial service performance, because regulations helps to improve process innovativeness and performance, just like competition helps in improving the product innovativeness, which means regulations are not really hindrances, rather they are like the stimulators of innovation. The next slide. Okay, this slide shows the major regulatory bodies in our Indian financial system. First three, SEBI, RBI, and IRDA are as statutory bodies which regulates and governs various sectors in our financial system. We all know SEBI is a principal regulator for capital market, and RBI for banking sector and money market, IRDA for insurance sector, then AMFI, Association of Mutual Funds in India. This is a self-regulatory body which regulates and governs the mutual fund industry in our country. Then we have a separate ministry at the central level, which is Ministry of Corporate Affairs. So together, they all regulates and governs the functioning of financial sector. The next slide. As a commerce student, a commerce graduate, and a postgraduate student, we don't need much introduction about SEBI. And also, we had a previous section in which Anaka has detailed the role of SEBI in financial services. So, as an introduction, I will say SEBI, or Securities and Exchange Board of India, is a regulatory authority established under the SEBI Act 1992. This is the principal regulator for stock exchanges in India. And the main functions, or the primary functions of SEBI, includes protecting investors' interest and promoting and regulating the Indian securities market. The next slide. So the focus of our topic is on marketing of financial services. What are the regulations put forward by SEBI in the areas of marketing of financial services? So നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാ. വി നോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു സിംഗിൾ ടേം ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ്. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് എലമെന്റ്സ്. ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് വൈഡർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെബി റെഗുലേഷൻസ്, സെബിയുടെ റെഗുലേഷൻസിൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ്. So we'll look at the first element, that is pricing. പ്രൈസിംഗിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി 4 kinds of financial services ആണ്. ഈ 4 ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെയും പ്രൈസിംഗ് റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് സെബി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ്, which includes both IPO and FPO, then mutual fund, sweat equity, and share-based employee benefits. Let's move on to the public offering. സെബി ICDR റെഗുലേഷൻസ് 2018 പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസിങ്, അഡ്വർടൈസിങ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസും സെബി ICDR റെഗുലേഷൻസ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ് റെഗുലേഷൻസിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദിസ് റെഗുലേഷൻ, പ്രൈസിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ബേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, the issuer or the company will usually price the securities in two ways. Either it will be a fixed price issue or a book built issue. Fixed price എന്ന് പറയുമ്പോൾ issuer അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് or issue പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇഷ്യൂ,
അവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വിത്ത് എ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ആൻഡ് എ ക്യാപ് പ്രൈസ്. ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു ബിഡ് themselves ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്രൈസ് റേഞ്ചസ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസിൽ അവർക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഇഷ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഡേറ്റ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് മുൻപ് ഇവർ ഒരു കട്ട് ഓഫ് തീരുമാനിക്കും. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനുള്ളിൽ കട്ട് ഓഫിന് മുകളിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ബിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും അലോട്ട്മെന്റ്, ഈ ഷെയർസിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് പോകുന്നത്. അതാണ് ബുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ പ്രൈസ് ആദ്യമേ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവരുടെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ അവർ പ്രോസ്പെക്ടസിന് പകരം റെഡ് ഹെറിംഗ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓർ RHP എന്നൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യുക. സോ ഈ RHPയിൽ പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൾസറി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി ഡിസിഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ഓർ ദി ഇഷ്യൂവർ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The issuer may mention a price or price band in the draft prospectus in case of a fixed price issue, and floor price or price band in RHP in case of a book built issue, and determine price at a later date before filing the prospectus with the ROC. ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിലും RHPയിലും ഇവർ പ്രൈസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. Then the prospectus filing with the ROC shall contain only one price or the coupon rate as the case may be. ROCക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് പ്രൈസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ROCക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഫൈനൽ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, IPOയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രമല്ല കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് which can be converted into equity shares after a certain period. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Then the cap on the price band and coupon rate in case of convertible debt instruments shall be less than or equal to 120% of floor price. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 രൂപയാണ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ക്യാപ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 120 റുപ്പീസിൽ കൂടാൻ പാടില്ല, 120% കൂടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റും ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. Then the floor price or the final price shall not be less than the face value of the specified securities. ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ എല്ലാം ഫേസ് വാല്യൂ ഈ പറയുന്ന പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യൂഷ്വലി അതൊരു റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും, അതായത് 5, 10, 1 അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയും. ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെയുള്ള എമൗണ്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്താൻ പാടില്ല. സോ ഫ്ലോർ പ്രൈസോ ഫൈനൽ പ്രൈസോ ഒന്നും ഫേസ് വാല്യൂവിലും താഴെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആവാൻ പാടില്ല. Then where the issuer ought not to make disclosure on the floor price or price band in RHP, the issuer shall announce the floor price or price band at least 2 working days before the opening of bid in case of an IPO, and at least 1 working day before the opening of bid in case of an FPO. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇഷ്യൂവറിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രൈസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്. പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് 2 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മുമ്പെങ്കിലും ഈ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഇവരൊരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിട്ട് പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. IPO ആണെങ്കിൽ. FPO ആണെങ്കിൽ 1 വർക്കിംഗ് ഡേ മുമ്പെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. And the announcement referred above should also contain all the relevant financial ratios computed for both the upper and lower end of the price band, and also a statement drawing attention of the investors to the section titled basis of issue price of the offer document. ഈ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൈസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസും ആ അനൗൺസ്മെന്റിൽ തന്നെ അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപ് പ്രൈസിന്റെയും ഫ്ലോർ പ്രൈസിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ബേസിസിലുള്ള റേഷ്യോസ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും.
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു മോഡൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് RHP ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. Then the announcement and relevant financial ratios shall be disclosed on the websites of those stock exchange where the securities are proposed to be listed, and shall also be pre-filled in the application forms available on the websites of stock exchange. ഈ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ്ങിന്റെ റെഗുലേഷൻസ്. IPOയുടെയും FPOയുടെയും കേസിൽ സെബി പറയുന്ന മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. Then we are moving on to the pricing of units of mutual fund. Mutual fund units in the pricing. SEBI mutual fund regulations, SEBIക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, which is SEBI Mutual Fund Regulations 1996. And as per this regulation, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻലി 2 types of പ്രൈസസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സെയിൽ പ്രൈസ്. സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ what the price which we pay for acquiring a mutual fund unit, അതാണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ്. പിന്നെ റീപർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. റീപർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ ബൈബാക്കിന് സിമിലർ ആണ്. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് യൂണിറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നു, അതിന് പേ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് റീപർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ റെഗുലേഷൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ പ്രൈസിംഗ് റിലേറ്റഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നത്. So first point, the price at which the units may be subscribed or sold, അതാണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ്. And the price at which the units may at any time be repurchased by the mutual fund shall be made available to investors in the manner specified by the board. Then it shall also provide the methodology for calculating the sale and repurchase price of units in the manner specified by board. So പ്രൈസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തഡോളജിയും they have to disclose. While determining the prices of units, the mutual fund shall ensure that repurchase price is not lower than 93% of NAV and sale price is not higher than 107% of NAV. പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ NAV നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് NAV, നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ. NAVയുടെ 93% താഴെയാകാൻ പാടില്ല റീപർച്ചേസ് പ്രൈസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 93% ഓഫ് NAV എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് NAVയുടെ 107% കൂടാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. And the difference between repurchase price and sale price of unit shall not exceed the mutual fund cost. റീപർച്ചേസ് പ്രൈസും സെയിൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ്? അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അതിന് 2 പാർട്സ് ഉണ്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റിന്. ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ചാർജസ്. ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസസ്, അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ഒക്കെ, അഡ്വൈസറി ഫീ, കസ്റ്റോഡിയൽ ഫീ, ഓഡിറ്റ് ഫീ, അങ്ങനെയുള്ള ഫീസ് ഒക്കെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത്. സെയിൽസ് ചാർജസ് മീൻസ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും പിന്നീട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഓർ ചാർജസ്, which includes commission, agent commission and expenses for distribution and marketing. So, ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള റെഗുലേഷനിൽ ഡിഫറൻസ്, ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. These are all the regulations relating to pricing of mutual fund units. The next slide. Next is the pricing of sweat equity shares. Sweat equity shares, as we all know, these are equity shares provided to the employees or directors of company for providing any technical know-how or intellectual property rights. So, അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മേ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ്. SEBI has a separate regulation, which is SEBI Issue of Sweat Equity Regulations 2002. As per this regulation, the price of sweat equity shares shall not be less than the higher of the following. താഴെ നമ്മൾ കുറേ വാല്യൂസ്, കുറേ പ്രൈസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൈസിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയാം. സോ സിംപ്ലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, താഴെ പറയുന്ന പ്രൈസസിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് നിൽക്കേണ്ടത്.
പിന്നെ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ 2-3 പോയിന്റ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഈ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്നും സെബി റെഗുലേഷൻസിൽ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കൂടി അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങിന് 30 ദിവസം മുമ്പുള്ള ഡേറ്റിനെയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം, ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം അവർ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the average of weekly high and low of closing prices of related equity shares during the last 6 months preceding the relevant date. അതായത് ഈ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റിന്, ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് മുതലുള്ള വീക്ക്ലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ. സെക്കൻഡ് വൺ, ആവറേജ് ഓഫ് വീക്ക്ലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ 2 weeks preceding the relevant date. റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റിന് 2 weeks മുമ്പ് മുതലുള്ള വീക്ക്ലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ആവറേജ്. സോ ആദ്യം 6 months പിന്നെ 2 weeks, ഈ രണ്ട് പ്രൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബട്ട് കോട്ടഡ് ഓൺലി ഓൺ വൺ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൺ ഗിവൺ ഡേറ്റ്, then the price on the stock exchange shall be considered. ഏത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ പ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, then if the share price is quoted on more than one stock exchange, then the stock exchange where there is highest trading volume during that day shall be considered. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നിലധികം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിടത്തേ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നിലധികം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് വോളിയം ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Then if the shares are not at all quoted on any stock exchange on the given date, then the share price on the next trading day will be considered. സോ ഈ പ്രൈസ് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ പ്രൈസിനേക്കാളൊക്കെ കൂടിയ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. Next slide. Next, we are moving on to the pricing of share-based employee benefits. ഷെയർ-ബേസ്ഡ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീംസ് ആണ്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീംസ്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 2 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്, എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം ആൻഡ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് സ്കീം. തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീമിൽ ആസ് എ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് സജസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഗിവൻ ദ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് ഷെയർസ്. അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് സ്കീം അവിടെ ഷെയർസ് തന്നെയാണ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുക. അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അവർക്കൊരു പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് പ്രൈസിന് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാം പർച്ചേസ് സ്കീം ആണെങ്കിൽ, ഓപ്ഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ തന്നെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം ദ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി എക്സസൈസ് പ്രൈസ് subject to conforming to the accounting policies as specified in the regulation. And so next slide. In case of an employee stock purchase scheme, where the company will determine the price of shares to be issued. And also ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് സ്കീം ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു മിനിമം ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. 1 year എങ്കിലും ഈ കിട്ടിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോക്കാക്കി വെക്കും. അതായത് ദേ കാൺ ട്രേഡ്. അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനോ വിൽക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ എക്സംഷൻ ഫോർ ദിസ് പ്രൊവിഷൻ. ഇഫ് ദ ESPS ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ, അതായത് ഒരു IPOയുടെയോ FPOയുടെയോ പാർട്ടായിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസിന് ഈ ഷെയർസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത്രയാണ് പ്രൈസിംഗ് റിലേറ്റഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത്. Next, we are moving on to the second element of marketing, that is advertising. And in advertising, I'm going to cover mainly 3 areas: issue-related advertisement, which includes pre-issue and post-issue. Then we will I have a question here. What about ESOP? ESOP is free or it is being charged by the company when it is issued to employees? So there will be a price for ESOP. പക്ഷെ അത് നോർമലി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനേക്കാളും ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. Okay. Lower price ആയിരിക്കും അല്ലേ? Yes sir. Okay, fine. Shall I continue sir?
ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ? Continue. Okay. So, What is the next slide? issue related advertisement. ഇതിന് മുമ്പുള്ള slide, previous slide, sir. Okay. So advertisement, first we are moving on to the pre-issue advertisement. Issue related advertisements എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ SEBI ICDR regulations വരുന്നതാ. അതിൽ തന്നെ pre-issue and post-issue advertisement രണ്ട് രീതിയിലാണ് issue related advertisements വരുന്നത്. ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ advertisement companies provide ചെയ്യാറുണ്ട്. So in case of a pre-issue advertisement, subject to the provisions of Companies Act, after filing the prospectus or RHP, as the case may be, with the registrar of companies, companies have to make a pre-issue advertisement in one English daily newspaper, one Hindi national daily newspaper, and one regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated. So which means pre-issue advertisement at least 3 newspapers-ലെങ്കിലും ഇവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഒരു ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ, പിന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു റെഗുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പത്രത്തിലാണ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റും കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇതാണ് ആ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ മസ്റ്റായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആ ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇഷ്യൂ. സോ ഇൻ കേസ് ദ ഇഷ്യൂവർ ഓപ്റ്റ്സ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ പ്രൈസ് ഓർ പ്രൈസ് ബാൻഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ 10 ഓഫ് SEBI ICDR റെഗുലേഷൻസ് 2018. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ 10 പാർട്ട് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ ഓപ്റ്റ് നോട്ട് ടു മേക്ക് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. In case if they opt not to make disclosures, then they have to make this advertisement with the format specified in Part B and C of Schedule 10 of SEBI ICDR Regulations 2018. അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രീ ഇഷ്യൂ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള പീരീഡിൽ, അതായത് വെൻ ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, no advertisement shall be released giving an impression that the issue has been fully subscribed or oversubscribed or indicating investors' response to the issue. അതായത് പ്രീ ഇഷ്യൂവും പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്താം, പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രഷനും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെയും ഒരു മോഡൽ കാണിക്കാമായിരുന്നു. സാർ, അത് ഞാൻ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can you send the link? I can just click the link and open the video. ഓക്കെ സാർ. ഈ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ പോരെ അത് രണ്ടും? Yeah, it's fine. Okay, sir. Then we'll move on to post-issue advertisement. In post-issue advertisement, the lead manager shall ensure that the advertisement giving details relating to എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പോസ്റ്റ്-ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാ. First of all, the subscription, then basis of allotment, number, value and percentage of all applications including ASBA. ASBA means application supported by blocked amount. It's a facility. അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോവും, ഡെബിറ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇൻ കേസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് വല്ലതും ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ പൈസ നമുക്ക് കമ്പനി റീഫണ്ട് ചെയ്തു തരികയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആസ്പ വന്നതിന് ശേഷം ഈ റീഫണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ വിച്ച് we don't have to make actual payments while applying for the securities. Rather, the amount which we have applied for will get blocked in our accounts.
അത് ഡെബിറ്റ് ആവില്ല, പക്ഷെ ആ അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് അലോട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഷെയർസ്, then this amount will get debited. Otherwise, the block will be released. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ASBA ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ASBA കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ, വാല്യൂ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ അലോട്ടീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കാണിക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പാച്ച് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഓർഡേഴ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സെൽഫ് സർട്ടിഫൈഡ് syndicate banks, and date of credit of specified securities and date of filing of listing application. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്രീ ഇഷ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വിത്തിൻ 10 days നമ്മളുടെ എല്ലാ Here I have a question. So you have explained ASBA application supported by blocked account. So what is the relevance of this ASBA account as compared to normal savings bank? Normal savings bank account, whether the normal savings bank account is treated as an ASBA account when a person applying initial public offer, or ASBA is a different account? സർ ആസ്ബ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ബിക്കോസ് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? See, it's blocked in the sense when we apply there was problems associated with this application of initial public offer earlier. Actually, when we apply initial public offer before ASBA regime, the problem was when they debit our account soon after the application. Yes. Okay. So, but we cannot confirm that the initial public offer will be allotted to us. Yes, sir. So only they will fix the price. Means between the price band, they will determine the price according to the demand of the subscription of shares, demand of the application of the shares, and after major cases there will be oversubscribed. That means they have to refund the money debited from the investor's account. Yes, sir. Okay. So the time when they debited amount from us and the time in which they will credit the amount because of not allotting shares because of oversubscription, that 1 month or 1.5 months interest will be a loss to the investor. Oh, okay, right? sir. Okay. Okay. So right now, ASBA is a separate facility. So normal savings bank account is being treated as ASBA account. When we can apply initial public offer, so the mode is ASBA. So soon after we apply initial public offer, we have to confirm it. So initial public offer can be applied through net banking or UPI mode, whatever it is. So there is a confirmation received from the bank. The initial public offer company also have tie-up with the bank, and from our bank and their bank having a connection, and soon after there is a confirmation, but the amount will not be debited from our account. That's a major thing. Okay. Yes, sir. So after they will fix the price based on the demand, and if we get the shares, the amount will be debited on that date only. Okay. Okay. If the shares we did not get the shares, then there is no problem because the amount has not been debited, right? Yes, sir. Okay. So that is an importance of ASBA. So the investor or the person who applied shares will not lose the interest of the period of application and the amount, the period in which we will get the shares. Okay, sir. Okay. So that's the importance of application supported by blocked. Okay. Thank you, sir. The next slide. Okay. So previous slide കണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ
പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 3 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യണം, പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഈ സെയിം 3 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 10 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും വി ഹാവ് ടു പബ്ലിഷ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഓൾസോ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമല്ല, വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Next, we are moving on to the advertisement of conduct of mutual fund. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടി വിയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നോർമലി ഷെയർസ് ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് advertisement of conduct of mutual fund. First point, advertisement shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise. Then it shall not contain any statements which are false, misleading, biased or deceptive and based on assumptions, and shall not contain any testimonials or any ranking based on any criteria. So advertisementil പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രൂ, ഫെയർ, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ പാടില്ല. ദെൻ നോ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഷാൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സോ സംടൈംസ് നമ്മൾ ആംഫി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് I have seen celebrities like Mahendra Singh Dhoni, സർ, അത് Sachin എനിക്ക് Tendulkar. തോന്നി ആംഫിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലാണ് സെലിബ്രിറ്റീസ്, സച്ചിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സർ. ഞാൻ അത് നോക്കിയിരുന്നു. Okay. Yes, continue. Okay, Continue. sir. Then no advertisement shall directly or indirectly discredit other advertisement or make unfair comparisons. Sir, next slide. Okay, next point. These advertisements shall be accompanied by a standard warning in legible fonts. Standard warning നമ്മൾ ടി വിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും. This reads as follows. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related document carefully. This is the standard warning, and e standard warning without any addition or deletion of words. This should be in every advertisement in legible fonts. ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ടി വിയിൽ കാണുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാർണിംഗ് ലെജിബിൾ ഫോണ്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. ദേ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദിസ്. ആൻഡ് ഇൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീഡിയ അവർക്കൊരു എക്സ്ട്രാ റെഗുലേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാർണിംഗ് ഈ ലെജിബിൾ ഫോണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദിസ് ഷുഡ് ബി റീട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ ഓഡിബിൾ, ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ മാനർ. വെറുതെ ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്ന് പറയല്ല, ഈ ക്ലിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്നുള്ളതിനും സെബി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വിച്ച് മീൻസ് റീട്രേഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് 14 words running for at least 5 seconds. This may be considered as clear and understandable. അതായത് 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 14 വേർഡ്സ് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാർണിംഗ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു വാച്ച് ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Then the advertisement shall not be designed as likely to be misunderstood or likely to be disguised the significance of any statement. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, അതായത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. നെക്സ്റ്റ് is advertisement of collective investment scheme. Collective investment scheme in a sense this is similar to mutual fund. അതായത് ഇവിടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദേ പൂൾ ദെയർ മണി ആൻഡ് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിലും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രയർ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ കം ടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ്, ആൻഡ് ഈ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ അസറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇവരെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഈ എഗ്രിമെന്റിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ലീഗലി ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനും കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആസ് പെർ സെബി കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് ചില ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ചിലയിടത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് സെബി തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെബി കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം റെഗുലേഷൻസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് 1999. So as per this regulation, advertisement in relation to the collective investment scheme shall be in conformity with the advertisement code as specified in 7th schedule. Then it shall disclose mainly the investment objectives, the method and periodicity of valuation of CIS property. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്: ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മെത്തേഡ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി. Then the offer document and advertisement material shall not be misleading or contain any statement or opinion which are incorrect or false. False or incorrect ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കാണാൻ പാടില്ല. The next slide. Okay, in case if there is any misleading statement, if they found that there is any misleading statements or false statement in the advertisement, the following person shall be punishable under the act. Rather, the person who is the director of CIS management company, അതുപോലെ the person who has issued the offer document, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരിക്കും പണിഷബിൾ ആകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി their responsibility to prove their innocence thereafter. So ഇതാണ് കളക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം റിലേറ്റഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് റെഗുലേഷൻസ് സെബി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ്, ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിന്റെയോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെയോ ആ ഒരു സ്കോപ്പിൽ വരുന്നതല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ മോഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെബി. 2008 സെബി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി നോ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള എല്ലാ ട്രേഡിംഗും നമുക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ത്രൂ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല, നോർമലി പോസിബിൾ അല്ല. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കർ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ്. In 2009, SEBI allowed institutional investors to use the facility for investment managers. ക്ലയൻസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിനുമാണ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ 2012 സെബി അതിന്റെ ഒരു സർക്കുലറും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ആ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിനുമാണ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, DMA ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെയും ഇനീഷ്യലി ബ്രോക്കറിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം. ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ DMA ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവരെ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴിയാണ്. ആൻഡ് ദ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഹാസ് ടു provide or authorize the clients after fulfilling their KYC requirements ആൻഡ് ക്യാരിങ് ഔട്ട് നെസസറി ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ്. ബ്രോക്കേഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം. ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാവ് സ്പെസിഫൈ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഹൂം ദ DMA ഫെസിലിറ്റി ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്ലയൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഹോപ്പ് in the near future this will cover, the scope of DMA will cover all other retail investors too. ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. വിത്ത് ദിസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺക്ലൂഡ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മെയിൻലി പ്രൈസിങ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് റിലേറ്റഡ് സെബി റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So I hope. Can you send me that link? Then I yes, can sir. open it. ഞാൻ പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് തരാം. Okay.
സർ ഇതൊരു PDF ആണ്. ഞാൻ സാറിന് ഇത് PDF ആയിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചേക്കട്ടെ. Yes, PDF. Yes, my screen is visible. യെസ് സർ, വിസിബിൾ ആണ്. She can explain. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒരു പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ Okay. ചെയ്താൽ. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ Okay. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. സർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒന്ന് എടുക്കൂ സർ. ഏറ്റവും മേളിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ പർപ്പസ് ഓൺലി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോസ്പെക്ടസ്. ഇതൊരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഇതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നെയിം, അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ദെൻ പിന്നീട് ഇവരുടെ ഓഫർ, ഇവർ നെറ്റ് ഓഫറിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവർ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. QIB കാറ്റഗറി, QIB മീൻസ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയേഴ്സ്, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 75% ഓഫ് നെറ്റ് ഓഫർ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയേഴ്സിനെ കൊടുക്കുക. ദെൻ റീറ്റെയിൽ കാറ്റഗറി നോട്ട് മോർ ദാൻ 10%, നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ 50%. എംപ്ലോയീസിന് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. 5,50,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എംപ്ലോയീസിന് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഒന്നും അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ആഫ്റ്റർ ഫയലിംഗ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും. Then price. The price band is there, 86 yes, to 90. price So band provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Devaney's IPO was already over. So I have also applied it, but the reservation you can see, the retail investors have a reservation until 10%. It cannot exceed 10%. So there's a very rare chance if we apply more than number of shares only. Because if you apply less number of shares, we will not get the IPO. So it's very competition. So all people, apply IPO because of recent trend is if a company go IPO and that IPO has been the price has been fixed, and after listing the price will shoot up, so that a person can sell the same shares in the open market and make a profit. So that is a trend. So all the IPOs are going in a big success. So all people, apply IPO. So it is a very rare chance to get it because of 10% only for retail investors. So 75% they have allotted for the qualified institutional buyers as well as ESOP option. Okay. Yes. So that's a problem in which we will not get IPOs. Okay, continue. Okay, then price band ഉണ്ട്. 86 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ പ്രൈസ്, 90 is the cap price. ഫേസ് വാല്യൂ, ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 1 rupee ആണ്. ദെൻ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ഫേസ് വാല്യൂവിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ്, ക്യാപ് പ്രൈസ് എത്ര ടൈംസ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. So we can apply, we can apply and we can fix a price as 86 or 87, 88, 89 until 90 we can fix the price. But after the company will determine the final price. In most cases, the upper band will be fixed as the final price. Yes. Okay, because of oversubscription. Because the person who fixed 86 will be refunded. Not refunded because of ASPA. ASPA means there is no refund. It will not be debited. So if we get the shares, that means a person fixed 90 may get the shares sometimes because of it is fairly priced or is fairly subscribed. So the 90 will get the shares, and 90 means soon after that allotment, the amount will be debited from his account. So that is ASPA. Okay. Yes. ആസ്പയെ പറ്റി ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ്പ, വാട്ട് ഈസ് ആസ്പ, ആൻഡ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ്.
Then വേറൊരു മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇവർ പറയുന്നത് UPI ആണ്, ബട്ട് UPI is only available for retail individual bidders. Yes, we can apply through UPI. I always apply IPO through UPI. That means Google Pay. We can apply through Google Pay. Okay. Okay. Then കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് പോകും. Yes, ഇവിടെ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റും ബിഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സർ. ബിഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So these are all the information we'll get through a pre-issue advertisement. If you look at this. Over? Yes, sir. Yes, it's Okay. over. Thank you, It's sir. over. Thank you all. Okay. Okay. Any questions?